అక్కడ సండే స్కూల్లో కూర్చొని ఉన్నాడు. Dearly beloved, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ఈ విధంగా మీ ఎదుట నిమిషాలు వాక్యం చేయడం దేవునికి ఉచితమైన కృప అనేది దాన్ని బట్టి దేవునికి I am not worthy to share the word of God, but really the Lord's grace has sustained me. ఈ దినమున మనం ప్రభు బలిలో పాల్గొనక ముందు మనకు దేవునికి వాక్యాలు ఉంచుకుని వాక్య భాగంలో చూద్దాం. Before we take part in the table of the Lord, let's see some of the scripture portions. రెండవ తిమోతి గ్రంథము 2 Timothy 3వ అధ్యాయము chapter 3 14 నుంచి 17 వరకు మనం మార్చి మనం చదువుకుందాం. From 14 to 17, let's read it in a repetitive manner. రెండవ తిమోతి గ్రంథము 2 Timothy 3 14 నుంచి 17 వరకు. 3 chapter 3 verse 14 to 17. Let's all read together. అందరం కలిసి చదువుదాం. Let's all read together, please. But you must continue the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. May the Lord bless the scripture portion. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for our dear brother Samson, whom thou hast prepared to carry thy message today. Lord, we pray that you will unction him, anoint him, use him as thy mouthpiece. O Lord, that thy children may be prepared for thy coming. Who will be prepared if there is no trumpet blown, as Apostle Paul says? So Lord, we pray thy word may be blown as a trumpet today, that thy children may be edified, prepared for thy coming, Lord. Father, as wise virgins, we may be capturing all the word that is spoken to us and examine our lives and take part in the table and be blessed and be honored to be thy children. In the highly exalted name of our Lord and sweet Savior Jesus Christ, we offer this prayer, Lord. Amen. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈ గ్రంథాన్ని పౌలు తన ఆఖరిగా అతను రాసిన చివరి గ్రంథమై ఉంటుంది. So dearly beloved, this is a epistle that Apostle Paul wrote in the end of his life. ఈ యొక్క లేఖని ఆయన తన ప్రియ శిష్యుడు, తన ప్రియ కుమారుడు అని చెప్తాడు, తిమోతికి తను రాసి ఉన్నాడు. This is a book epistle that Apostle Paul has written to his dear disciple, and also he calls him a son in the Lord. He is writing, Apostle Paul is writing to Timothy. క్రీస్తు శకము 68వ సంవత్సరంలో ఈ ఉత్తరం రాసినట్టు చెప్పబడుతుంది. We see that it was written in AD 68. ఆ సమయంలో తిమోతి అప్పటికే దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఉన్నాడు. Timothy was already in the ministry. అతను ఒక యువకుడు. He is just a young man. కాబట్టి అతనికి దేవునికి సంఘంలో ప్రజల్ని ఏ విధంగా హెచ్చరించాలని చెప్తూ అతనికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉన్నాడు. He is actually mentioning how to be in the house of God, and he is writing the message, writing the letter. మనం అనుకోవచ్చు తిమోతి దైవజనుడు కాబట్టి తిమోతికి రాశాడు కదా, మనకి ఇది ఏ విధంగా వర్తిస్తుందని. Because Timothy is a full-time servant, that's why it is written to him. How is it relevant to us, we may think. పౌలు తిమోతికి రాస్తున్నప్పుడు తిమోతికి కావాల్సిన విషయాలను చెప్తూ ఉన్నాడు. When Paul is writing the things that what Timothy needs to know. అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క జీవంగల సంఘంలో మనుషులు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో వాళ్ళకి ఏమని తెలియచేయాలని చెప్పి కూడా తిమోతికి రాస్తూ ఉన్నాడు. Not only that, but in the house of God, how believers have to behave, that also Apostle Paul is writing. సో కొరింథీ సంఘంలో చెప్తాడు, నా తర్వాత తిమోతి వచ్చి మీకు దేవుని యొక్క సంఘం గురించి మీకు చెప్తాడు, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో మీకు తెలియజేస్తానని పౌలు కొరింథీ సంఘం చెప్పి ఉన్నాడు. To the Corinthians church, Apostle Paul says, after my going, Timothy will be coming. He will teach you how you need to be living in the house of God. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనలో చాలా మంది యువకులుగా ఉన్నారు. Many of us are also in our youth ages. కొత్తగా రక్షణకు వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు. New believers. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యాలు మనకి ఎంతో మేలుకరంగా ఉంటాయి. So these words will be of great help to us.
కాబట్టి ఇక్కడ పౌలు తిమోతికి తను రాస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. తిమోతి ఆ సంఘానికి తను వెళ్తూ ఉన్నాడు ఒక యవనస్తుడుగా. As a young man, Timothy is going to the church. కానీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ అక్కడ మనుషులు ఇతనికంటే చాలా గొప్పవారుగా చాలా బలవంతులుగా ఉన్నట్టు చూస్తూ ఉన్నాము. We see that in Timothy's church many people are more powerful and more influential than Timothy. కాబట్టి అతను 2:1 వచనం చెప్తున్నాడు, నువ్వు క్రీస్తునందు ధైర్యం కలిగి ఉండు అని చెప్తా ఉంటాడు. So in chapter 2 verse 1 we say, you therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. 7వ వచనం చెప్తాడు, దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ గల ఆత్మనిచ్చిన గాని పిరిగితనం గల ఆత్మనియ్యలేదు. In which was 1:7, right? For the God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. కాబట్టి దేవుడు మనకు పిరిగితనం ఆత్మీయులే గాని ఒక ఏమనిచ్చాడు, దేవుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం గల శక్తి గల ఆత్మ మనకి ఇచ్చాడని చెప్తాడు. But God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. అంతేకాదు 2వ అధ్యాయం చెప్తున్నాడు, నా కుమారుడా దేవుని యొక్క కృప చేత నువ్వు బలవంతుడు కమ్ము అని ఆదరిస్తున్నాడు. Not only that but comforting in chapter 2 verse 1 that you therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. ఏ విధంగా ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ఏ విధంగా మనం పోరాడాలనేది అక్కడ నేర్పిస్తా ఉన్నాడు. He is teaching how to fight in our Christian faith in our day to day life. ఒక మంచి సైనికుడిలాగా ఏ విధంగా పోరాడాలనేది అతను నేర్పిస్తున్నాడు. He is teaching him how to be as a good soldier fighting for the Lord. తర్వాత 3వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆయన అంటున్నాడు, అంత్య దినములలో అపాయకర కాలంలో వచ్చునని తెలుసుకొనుము. In chapter 3 verse 1 we see in the last days perilous times will come. చివరి దినాల్లో అపాయకరమైన కాలాలు వస్తాయని తెలియజేస్తున్నాడు. He is letting them know, preparing them, last days perilous time will come. ఈ అపాయకరమైన కాలాలంటే ఈ లోకంలో సంభవిస్తున్న సంభవమైన అవి కాదు. Not the things that are happening in this world. అంటే భూకంపాలు వరదలు ఇట్లా సహజంగా సంభవించే కాదు. Those natural disasters are not the ones like earthquake and floods. కానీ తర్వాత చూసి 2వ వచనం 5వ వచనంకు ఆయనకు ఒక లిస్ట్ చెప్తా ఉన్నాడు అన్నమాట. But in the verse 2 to 5 he is listing out certain things. ఇక్కడ మనుషులు ఇక్కడ రకరకాలుగా ఉంటారు. Men are of different kinds. మనం ఆ లిస్ట్ చూసినట్టయితే మనం అనుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా భయంకరంగా ఉన్నారు, ఇది లోకస్తులు ఇట్లా ఉంటారు అనుకుంటాం. We see the list and think that worldly people may be like this. మేబీ ఒక వీరప్పన్ గానీ లేకపోతే ఒక కసాబో ఎవరో అనుకుంటాం, అట్టలు అట్లా ఉంటారు అనుకుంటాం. Veerappan or Kasab are like that. We may label them. లేకపోతే ఈ మధ్యగానే అమెరికాలో సార్మి అనే పాపను హత్య చేసిన అబ్బాయి లాగా that young man was killed. That person is a person. సో ఇటువంటి మనుషులు లోకంలో ఉంటారని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. Such kind of people are there in this world. About them they are talking. కానీ పౌలు ఇక్కడ లోకంలో ఉన్న వారి గురించి రాయట్లేదు మాట. But Apostle Paul is not writing about the people in this world. ఆయన సంఘంలో ఉండే వారి గురించి మాటలు రాస్తూ ఉన్నాడు. He is writing about believers who are in the church. చూడండి 5వ వచనం చూస్తే in verse 5 we see పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారినై ఉందురు, ఇటు వారికి విముఖమై ఉండుము. having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. పైకి భక్తి గల వారైండు దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారై ఉంటున్నారు. They are outwardly they are having the godliness, the form of godliness, but they deny the power. దానిపైన దేవుని కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు. Lovers of pleasure rather than lovers of God. అంటే ఇటువంటి మనుషులు సంఘంలోనే ఉంటారని. That means it is the lovers of God means they are in the church. వారితో జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తున్నాడు. He is saying be careful. వారు ఎట్లా అంటే చూడండి 8వ వచనంలో, యాన్నే ఎంబ్రే అనే వారు మోషేను ఎదిరించినట్టు వీరు చెడిన మనసు కల వారై విశ్వాస విషయంలో భ్రష్టులై సత్యమును ఎదిరింతురు. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt mind. వీరు చెడిన మనసు కలిగిన వారై విశ్వాస విషయంలో భ్రష్టులై. They are having corrupt minds, disapproved concerning the faith. And సత్యమును ఎదిరించిన వారు. They are the people who resisted truth. మన ఈ యొక్క సంఘంలో ఉండే వారికి ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? Why did these church people have this kind of condition? మామూలుగా మనం ఎప్పుడన్నా ఇట్లా దేవుని వాక్యంతో మనం ఖండిస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం చెప్పబడతాం, మనం సాధారణంగా వేరే వాళ్ళ వైపు చూస్తుంటాం, బహుశా వారి గురించి వాక్యం చెప్పబడుతుందని. Whenever we get this kind of words, we think it is for somebody else. పైన ఒక లిస్ట్ చూసుకుంటామండి, ఏదో ఒకటి ఉండి ఎవరో ఒకరిని ఒక బ్రదర్ అట్లా ఉంటాడు, ఆ సిస్టర్ అట్లా ఉంటుంది మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. When we see the list, we label some of the brothers and sisters and say such and such brother, such and such sister is like this. కానీ సహోదరులారా,
ఒక వాక్యం చెప్పమన్నా వాక్యాన్ని మనకు మనం అన్వయించుకోవాలి. As the word is being preached, let each of us be able to take this word for themselves too. వాక్య వెలుగులో మనలో ఏమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో మనం చూసుకోవాలి. In the light of the word of God, let us examine ourselves whether anything is in us. ఇప్పుడు పైన లిస్ట్ చూసినట్టయితే అవన్నీ చూస్తే సాధారణంగా విశ్వాసులు ఎవరు అటువంటి చేయరు. Usually believers do not do such things written above there. కానీ మనం ఇదో కాలం చూసినట్లయితే ఒక మంచి చెడుకు వ్యత్యాసం చాలా స్ట్రిక్ట్. మంచి అంటే మంచి, చెడు అంటే చెడు ఉండేది. But when we see that there is a clear demarcation between good and bad. కానీ ఇక నవీన యుగంలో కాలంలో మా గుర్తులు చెరిపివేయబడ్డాయి. In the new times we see that modern times we have this good and bad has been grayed away. మనకు మనమే మనం నించుకున్నాం, ఇది మనం చెయ్యొచ్చులే తప్ప అవతలకి హానికరకపోతే మనం చెయ్యొచ్చు, లేకపోతే అట్లా మనమే డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. Many times it is being defined as if we are not causing any trouble to anybody, anything can be done by us. మనకు జీవితంలో మనం పరీక్షించుకున్నట్లయితే, if we examine ourselves by our own standards, మనం కూడా ఎక్కడో అట్లా బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళగా ఉంటాం. we also at some point would have behaved that way. అది ఒక మూమెంట్, క్షణికమైన సమయం కావచ్చు, లేదా ఒక రోజు కావచ్చు, ఒక సంవత్సరం కావచ్చు. It could be a fraction of a second or a day or few days in our life. ఎందుకని ఒక విశ్వాస ఆ విధంగా చేస్తాడు? Why does a believer behave that way? నిజమే. ఒకసారి ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందిన తర్వాత, once a person gets saved, అతను క్రీస్తుతో పాటు పాతిపెట్టబడతాడు. he is being buried with Christ. తర్వాత క్రీస్తు కూడా పైకి లేగిస్తాడు. he is being risen with Christ. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ అతను ఉంచబడుతుంది. The Holy Spirit is being given as a guarantee in his heart. అది రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది జరుగుతుంది. Every believer has this aspect happening in him. కానీ రక్షణ పొందిన ఇమ్మీడియట్ గా మనం పరలోకానికి వెళ్ళిపోతే there is no any problem. If we are immediately transported to heaven the moment we are saved, there is no issue. కానీ సమస్య అంటే రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం ఇదే లోకంలో జీవించాలి. But after being saved we got to live in the same world. సాతాను నిరంతరం కూడా మనల్ని శోధిస్తూనే ఉంటుంది. Satan will continuously, constantly tempt us. సాతాను మనం ఏదో మనకు తెలియని విషయాలను మనకు చూపించి శోధించదు. He is not going to show us something new to us. మనకి ఏదైతే వీక్నెస్ ఉందో దాన్ని పెట్టి శోధిస్తుంది. The weak area that we are having, that area is the one that he is going to hit. మనకి ఏదైతే ఇష్టమో దాన్నే చూపిస్తూ ఉంటుంది. Whichever that we like, that is the one that Satan shows. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇక ఆకర్షణలో పడ్డామో ఒకసారి, once we fall into that kind of a trap of attraction, ఆ చనిపోయిన పాత శరీరం కూడా ఒక్కసారిగా ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ తోటి తిరిగి వస్తుంది. The old dead nature rises up again in the human being. మీరు దావీదు యొక్క ఉదాహరణ తీసుకోండి. If you take David's example, దావీదు దేవుని యొక్క హృదయాంశారుడు. David is actually having a heart after God's own heart. దేవుని ఎట్లా సంతోషపెట్టాలో తెలిసిన వ్యక్తి. He knows how to please the Lord. ఆయన ఒక సాయంత్రం ఒక పాపంలో పడిపోయాడు. But in one evening he fell into sin. అంతేకాదు నరహత్య కూడా చేశాడు. Not only that, but he murdered. ప్రవక్త వచ్చి అతను హెచ్చరించేవాడు కూడా అతను కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాడు. He was continuing until prophet Nathan came and warned him. కానీ దావీదు యొక్క గొప్పతనం అంటే ప్రవక్త హెచ్చరించిన వెంటనే తన తప్పు ఒప్పుకున్నాడు, దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడ్డాడు. The goodness of David is that immediately he confessed. The moment the prophet came and told him you sinned, immediately David repented. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలుగా మనం కూడా తప్పు చేసినప్పుడు లేదా పాపంలో పడినప్పుడు, so dearly beloved, when we as the children of God, when we slip into sin, పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని గుచ్చుతూ ఉంటుంది. but the Holy Spirit will prompt us. మన బైబిల్ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. The word of God when we are reading will actually prompt us and encourage us to ask forgiveness. మనం కనుక దేవుని వాక్యం లోబడాలని మనం నిశ్చయించుకున్నప్పుడు పాపాన్ని దేవుని క్షమాపణ అడిగి మనం తిరిగి దేవుని వాక్యంలో కంటిన్యూ అవుతాం. As we immediately recognize that we sinned, immediately we have to confess and continue reading the word. కానీ ఆ పాపం పట్ల మనకి ఆసక్తి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇష్టంగా ఉన్నప్పుడు, but when we have more desire and more honor towards sin, మన వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి దాంట్లో కంటిన్యూ చేస్తాం. then we will ignore the word and continue in sin. కొన్నిసార్లు కొన్ని మొమెంటరీగా, కొన్నిసార్లు కొన్ని మనకి ఇష్టపడి చేస్తా ఉంటాం అన్నమాట. Some we desirously, purposefully we do it. కొన్ని చిన్న చిన్న లాభాల కోసం మనం కొన్ని పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం. For a little benefits that we do sin. అది చేస్తాము, వెంటనే మనం మళ్ళీ దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మనం పనిలో పాల్గొంటాం. Afterwards we come back after doing that beneficial sin, we confess before the Lord and take part. తప్పులు క్షమాపణ ఉంటే పర్వాలేదు, మంచిదే. But if we really sincerely ask for forgiveness is okay. ఒకసారి క్షమాపణ అంటే తిరిగి మళ్ళీ ఆ తప్పును చేస్తున్నామా లేదని మనం పరీక్షించుకోవాలి. We have to test after we confess before the Lord, are we
doing the same sin again. పాపంలో పడిన తర్వాత మనం తిరిగి క్షమాపణ అనేది దేవుని దగ్గర రావాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అదే పాపం మనం కంటిన్యూ చేస్తుంటే అది చెడిపోయిన మనసు కలిగిన వానికి రాస్తా ఉన్నాం. చెడిపోయిన మనసు కలిగి మనం విశ్వాస విషయంలో భ్రష్లు అయిపోతామని అక్కడ రాయబడింది. The word of God writes, if we are confessing but again repeating the same sin, the word of God writes that we have, verse 8, we have become disapproved or corrupt mind. ఇక్కడ యాన్నే అంబ్రే అనే వారు మోషేని ఎదిరించినట్టు ఇక్కడ వాక్యం రాయబడింది. We see that Jannes and Jambres resisted Moses. వీరిద్దరి గురించి దేవుని వాక్యం ఎక్కడ రాయబడలేదు. They are not, these names are not mentioned anywhere in the Old Testament. వారు యూదుల యొక్క చరిత్ర చూసినట్లయితే వారు మోషే ఐగుప్తు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ సూచక్రియలు చేసినప్పుడు ఆయనకు ఎదురుగా చేసిన మంత్రగారులు వారి పేర్లు ఇవి. Actually, the people, these Jannes and Jambres, are the magicians who were opposing Moses when Moses went and performed the signs and miracles in front of Pharaoh. కాబట్టి వారు దేవునికి ఎదురుగా దేవునితో వారు పోరాడి దేవునికి వ్యతిరేకించినట్టు సత్యాన్ని వ్యతిరేకించిన వారుగా ఉన్నారు. So they are people who resisted the truth. They resisted God Himself. కాబట్టి ప్రియులారా, మనం కూడా దేవునికి వాక్యం మనం హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం లోబడి మనం సమర్పించుకోకుండా పాపంలో కొనసాగుతూ మనం తిరిగి దేవుని ఆరాధిస్తా, దేవుని ప్రార్థన చేస్తా, దేవుని యొక్క బల్ల పాల్గొన్నట్లయితే మనలో భ్రష్టులు అయిపోయిన వారే సత్యాన్ని ఎదిరించేవారుగా ఉంటారు. So dearly beloved, if we continue in our sin, having confessed before the table of the Lord, if we are continuing in that sin, then we have become corrupt mind and resisting the truth, resisting God. దానివల్ల సమస్య మనకు మనమే నష్టం చేసుకునే వారుగా ఉంటాము. But by that we ourselves will cause loss unto us. అంతేకాకుండా మన సంఘాన్ని కూడా నష్టం తెచ్చేవారుగా ఉంటాము. Not only that, but the church will also be facing loss. కాబట్టి ఇదే నేను హెచ్చరించేదంటే, ఎవరైనా సరే ఎటువంటి పాపంలో కానీ ఎటువంటి విషయంలో కానీ కొనసాగుతున్నట్లయితే దయచేసి దేవుని నామమున మీరు సమర్పించుకొని మీరు మిమ్మల్ని దేవుని దగ్గర వాటి వదిలివేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాను. So beloved, from me I would like to request you that if you are continuing in sin, that is a repetition done and not left completely, please refrain from doing so. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనలో దేవుడిచ్చే సంతోషాన్ని సమాధానం కోల్పోయేవారుగా ఉంటాం. So we will be people who will lose our peace before the Lord. మనం ఈ లోకంలో కొన్ని లాభాలను పొందేవారు అనుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్ గా మనం చాలా కోల్పోయేవారుగా ఉంటాం. We may think that we are gaining much in this world, but actually we may be losing much in doing so. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలుగా దేవునికి వాక్యాన్ని మనకు లోబడి ఆయన వాక్యానుసారంగా మనం జీవిద్దాం. So dearly beloved, as children of God, let's obey the word of God and be obedient to it. అంతే. ఇప్పుడు మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము. Let's go forward. ఇక్కడ మనం పౌలు గురించి తిమోతి గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. We are seeing about Paul and Timothy. అతను గురు శిష్యులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. They are like the elder and then a disciple, master and disciple. దేవుడు మనకి ఆ యొక్క శిష్యులకి ఆ యొక్క గొప్ప గ్రేట్ కమిషన్ దాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, when the Lord Jesus Christ gave the great commission to the disciples, మత్తయి సువార్త 8:19 వచనంలో, in Matthew chapter 28 verse 19, సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి అందరినీ నాకు శిష్యులుగా చేయమన్నాడు. Go into all the world and make disciples. మీరు వెళ్ళి తన శిష్యులకు చెప్పండి, మీరు వెళ్ళి ఇతరులని శిష్యులుగా చేయండి. Go therefore and make disciples of all the nations. వారు వెళ్ళి ఇతరులను శిష్యులుగా చేశారు. They went and made others disciples. తర్వాత వారు వెళ్ళి మళ్ళీ వారు కూడా కమిషన్ తీసుకుని వారు వెళ్ళి ఇతరులను శిష్యులుగా చేశారు. They also took the same commission and make disciples out of the nations. కాబట్టి ఈ యొక్క గ్రేట్ కమిషన్ అనేది మనకు ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది. So the great commission is actually applicable to each one of us. ఇది ఒక ప్రీచింగ్ చేసే వరకే కాదు. It's not only the ones who are sharing preaching. ఆ శిష్యులు అంటే ఒక కేవలం బోధ విని నేర్చుకునేవాడు కాదు శిష్యుడు అంటే. Not only the one who is listening and learning, that's not just a disciple. ఒక శిష్యుడు అయినవాడు తన యొక్క టీచర్ యొక్క లక్షణాలను చూస్తాడు. The disciple actually looks to the teachers, the master's behavior. ఆయన చెప్పేవి వింటాడు. He will listen to what he says. అంతేకాని చెప్పే విధంగా నడుచుకుంటున్నారో లేదో కూడా చూస్తాడు. Not only that, but he will also sees whether the master is walking according to what he is preaching. కాబట్టి ఈ యొక్క లక్షణాలను వినేవాళ్ళు వింటారు. మనం రెండు డబుల్ రోల్ ప్లే చేస్తాం అన్నమాట. So there is a double role that is being played. మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటాము. We are also learning from others. మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మనం వారి వాక్యాన్ని వింటాము. While learning, we are also
listening the word of God, వారు వాక్యం అంటే కూడా వారు ఏ విధంగా నడుచుకున్నారో మనం చూస్తాము. we also will see how they are walking with the Lord. అనుదిన జీవితంలో వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, How are they behaving in their daily life? వారి యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి, What is their motives? దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎలా కనపరుస్తున్నారు, How are they displaying the love of the Lord? ఇవి మనం వారితో చూస్తాము. We are seeing in their life. అదేవిధంగా మనలో కూడా వేరే వాళ్ళు కూడా అదే లక్షణాలు మనలో కూడా చూస్తారు. Similarly, others also look to us for that kind of character. మనము రక్షణ పొందాము అని ప్రకటించిన దినమున మొదలుకొని మన ప్రతి ఒక్కరు గమనిస్తూ ఉంటారు. From the time we have been saved, people are observing us. బయట ప్రపంచంలో మనుషులు మనం చూస్తారు క్రైస్తవుడుగా ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాడని. In the world outside, they are seeing how these believers are living. సంఘంలో మనుషులు చూస్తాం మనం ఏ విధంగా. In the church, how a believer is living. మనం బహుశా మంచిగా యాక్ట్ చేయొచ్చు, బయట మనుషులకి యాక్ట్ చేయొచ్చు, సంఘంలో కూడా మనం యాక్ట్ చేయొచ్చు. We can always act, put godly form. కానీ ఇంకా మన దగ్గరగా మనం గమనించే వాళ్ళు ఉంటారు. More closely are the people who are going to observe us. ముఖ్యంగా మన జీవిత భాగస్వామి ఉంటుంది, especially our life partners. మన గురించి నాకు బాగా తెలుసు. They know about us very well. రియల్ గా మనం భక్తి చేస్తున్నాం, భక్తి ఉన్నట్టు నటిస్తున్నాం, వారికి తెలుసు. They know very well whether we are doing it by faith or just acting. వారికంటే ముఖ్యంగా మన పిల్లలు, More than them, our children can see more clearly. వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు మనం ఎట్లా ఏం చేస్తున్నాం అనేది. They know very clearly how we are behaving. మన పిల్లలకి అన్ని ఇస్తాం, మంచి వస్తువులు ఇస్తాము, అన్ని మంచి పదార్థాలు ఇస్తాం వాళ్ళకి. To our children we give good things and whatever they desire. కానీ మనకు వీక్నెస్ కరెక్ట్ గా గమనిస్తారు. But they know our weakness, whichever area we are weak. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే వాటిని ఫాలో చేస్తారు. The problem here is that our children are following us. మనల్ని వీక్నెస్ వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళు నడుచుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. Our weakness is being imitated and they are trying to walk accordingly. పరోక్షంగా వారి యొక్క విశ్వాస జీవితంలో వైఫల్యానికి మనమే కారకులు. Indirectly we are actually people responsible for their spiritual failure. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So dearly beloved, we have to be very careful. మన పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మన పిల్లలుగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని పిల్లలు వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Not only the ones who are having children may be careful, but also the ones who are going to have children in future also must be careful. ఇంకా మన జీవిత భాగస్వామి కంటే మన పిల్లల కంటే కూడా మనం ఏంటో మనకు బాగా తెలుసు. More than our children, we and our life partner, we ourselves know what kind of a people we are. మనం ఏం చేస్తున్నా మనకు బాగా తెలుసు. We know what we are actually. మనం భక్తి చేస్తున్నామా, సిన్సియర్ హార్ట్ తో చేస్తున్నామా, లేకపోతే మనం ఆ విధంగా నటిస్తున్నా కూడా మనకు తెలుసు. We know whether we are actually doing out of a sincere godly heart or we are doing it out of acting. ఇంతకంటే ఎక్కువగా దేవుడికి మన గురించి ఇంకా ఎక్కువ కాదు. More than that, the Lord knows far more better than we ourselves. మనకి మనం సమర్థించుకోవచ్చు, మన కార్యాలు మన అంతా బాగా మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు, వాక్యానుసారంగా కూడా మనం చెప్తా ఉంటాం మనం చేసే కార్యాలన్నీ. We can say what we have done through the word also, we can show what we are doing. కానీ దేవునికి మన యొక్క ఉద్దేశం చాలా బాగా తెలుసు. మనం పుట్టక మునిపే మనకు తెలుసు. But before we were born itself, the Lord knows the nature and the desires of us. కీర్తన 139 దావీదు మహారాజు చెప్తా ఉంటాడు. Psalm 139. నేను ఉదయం లేచాను నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు, నేను పండుకున్నాను అక్కడ ఉన్నావు, సముద్రంలోకి వెళ్ళినా అక్కడ ఉన్నావు అంటాడు. He says that when I am in the morning, you are there with me. When I am in the night, you are there. Even though I make my dwelling place inside the sea, depths of the sea, you are there. నీ ఆత్మ సన్నిధి నుంచి నేను ఎక్కడికి పారిపోగలను? Where can I run from the presence of thine? చెప్పండి, దేవునికి తెలియకుండా మనం ఏ విధంగా పాపం చేసి దాచుకోగలం? How can we, sinning against God, can we hide? దాన్ని సమర్థించుకొని ఏ విధంగా మనం జీవిస్తూ ఉండగలం? How can we continue our lives just holding that kind of sin in our life? దేవుడు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి మనల్ని కాపాడి ఉన్నాడు. He saved us by giving his own life for us. తన సొంత రక్తాన్ని ప్రపంచం అంతకంటే విలువైన క్రయాన్ని ఎవరు చెల్లించలేదు. Nobody else in this world can pay that kind of a heavy price of giving their own blood. వాస్తవానికి మన అర్హులం కాదు. Truly we are not eligible for it. కానీ దేవుడు తన ఉచితమైన కృపతో మనం రక్షించి ఉన్నాడు. But God by his grace saved us. అటువంటి గొప్ప రక్షణ, గొప్ప కృపను పొందిన మనము ఏ విధంగా దాన్ని తృణీకరించగలం? That such great salvation we have received, how can we neglect this? కాబట్టి వీళ్ళారా మనం దేవుని సంఘంలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ప్రవర్తన యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So dearly beloved, when in the house of God, we must be very careful
in our behavior. అదే 10వ వచనంలో ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడు. In verse 10, Paul is again saying, అయితే నీవు నా బోధను, నా ప్రవర్తనను, నా ఉద్దేశమును, నా విశ్వాసమును, నా దీర్ఘశాంతమును, నా ప్రేమను, నా ఓర్పును అని చెప్తా ఉన్నాడు. 3. Okay. 1 Timothy chapter 10, chapter 3, verse 10. Holding likewise 10, but 2 Timothy, right, brother? Sorry, I made a mistake. 2 Timothy chapter 3, verse 10. But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long suffering, love, perseverance. చూడండి ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ చెప్తున్నాడు. ఒక క్రైస్తవునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు. He is actually mentioning the characteristics of a Christian. ఇది ఒక బోధకుడికి ఉండాలా? It should be to a preacher. అంతేగాని దాన్ని తీసుకునేవాడు కూడా ఉండాలి. Not only that, but the ones who are receiving too. ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా మనం ఎప్పుడు మనం స్వీకరించే వాళ్ళం కాదు, మనల్ని అనుసరించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. Not only that we are receiving people, but people who are following us also will be there. కాబట్టి ఈ యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా మనం కలిగి ఉండాలి. So all these characteristics also we must exhibit. అని చేస్తున్నాడు నా బోధను, నా ప్రవర్తన. బహుశా తిమోతి ఆయన యొక్క బోధను చూసే వెంబడించలేదు. Not only Timothy did not follow Paul because of doctrine alone. చెప్తాను నువ్వు నా యొక్క ఉద్దేశమును ఎరిగి ఉన్నావు. You know the purpose that I live. ఆ ఉద్దేశం ఏంటి? ఏ ఉద్దేశంతో పౌలు ఈ యొక్క సువార్తను వెంబడించి ఉన్నాడు? What purpose is Paul following in his life? చూడండి ఇక్కడ 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఉంది. 11-12లో 11 and 12 in chapter 1 we see. ఆ సువార్త విషయంలో నేను ప్రకటించు వాడిని గాను, అపోస్తలుడు గాను, బోధకుడు గాను నియమింపబడితిని. ఆ హేతువు చేత ఈ శ్రమలను అనుభవించుచున్నాను. కానీ నేను నమ్మిన వాడిని నేను ఎరుగుదును కనుక సిగ్గుపడను. నేను ఆయనకు అప్పగించిన దాన్ని రాబోచున్న ఆ దినం వరకు ఆయన కాపాడగలను డ్యూటీగా నమ్ముకుంటున్నాను. To which I was appointed a preacher, an apostle and a teacher of the Gentiles. For this reason I also suffer these things. Nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. ఇక్కడ పౌలు జీవితంలో ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆయన జీవితానికి. There is a purpose in Paul's life. ఏ దినం అయితే పౌలు జీవితం సంధించి ఉన్నాడో, when the Lord touched Paul's life, ఆ దినం నుంచి ఆయనకు ఉద్దేశం మారిపోయింది. From that day his purpose of living changed. కానీ ఆయనకు బోధించినా గానీ అది జీవించినా గానీ ఆయన జీవితం యొక్క ఉద్దేశం అంటే క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ఎట్లయినా తెలియచేయాలని. Whether preaching or apostleship or teaching, by all means preach the gospel of God. అదే 2వ అధ్యాయం 9-10లో రాస్తా ఉన్నాడు. In chapter 2 verse 9 and 10 is writing, నేను నేరస్తుడనై ఉన్నట్లు ఆ సువార్త విషయమై సంఖ్యలతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను. ఆయనను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి ఉండలేదు. అందుచేత ఏర్పరచబడిన వారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు వేస్తున్నందున రక్షణ పొందవాలని నేను వారికి సమస్తము ఓర్చుకుంటున్నాను. For which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of chains, but the word of God is not chained. Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. ఏ విధంగా దేవుని యొక్క సువార్త ప్రబల చేయాలని, ఇతరులకు తెలియజెప్పాలని అనేక శ్రమలను కష్టాలను ఓర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. He is actually enduring lot of trouble from the evildoer as an evildoer, that for the sake of the gospel of Christ. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశం తను ఎప్పుడూ తొలగిపోలేదు. He never went away from his purpose. కాబట్టి దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా విశ్వాసంగా మనకు ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది? So dearly beloved, as children of God, what is our purpose? రక్షణ పొందాము. We have been saved. సంఘంలో చేర్చబడ్డాము. We have been joined to the church. సంఘానికి వస్తున్నాము. We are coming to the church. ఏంటి మన ఉద్దేశం? What is our purpose? ఏంటి? వాట్స్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? ఏంటి? What is our expectation? ఏంటి అలా మనం ఆలోచించుకున్నామా? We thought about it in our lives. సంఘంలో మనం చేయవలసిన పాత్ర ఏంటి? What is our role in the church? ఎందుకంటే మనము సంఘంలో నేర్చుకోవాలా, మన ద్వారా కూడా ఇతరులు నేర్చుకోవాలా. Not only that people should learn from us, people should be able to understand from us. ఇప్పుడు మనకు సంఘానికి మనకు ఒక ఉద్దేశం లేనేదిలా మనది ఒక ఆచారం అయిపోతుంది. When we don't have a purpose, it becomes a tradition. అంతేకాకుండా నా ఉద్దేశంను నా ప్రవర్తన కూడా అంటున్నాడు. He is also telling about his behavior. నా ప్రవర్తన కూడా చూస్తారండి. They will see also my behavior. తిమోతి పౌలు యొక్క బోధన విన్నాడు, పౌలు యొక్క ప్రవర్తన చూశాడు, ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎరిగి ఆయన వెంబడించాడు. Timothy looked at Paul's purpose of life, manner of life, purpose and faith and long suffering, many things
in Paul and followed him. ఆ సంగతి పౌలు కూడా తెలుసు. That matter Paul also knows. కాబట్టి పిల్లలు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ మనం ఏదో ఒక బోధించడం మాత్రమే మన ఏం కాదు, పర్పస్ కాదు. So dearly beloved, our aim is not only to share the word but many other things. దేవుడు మనకు తలాంతులు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం వాక్యం పంచుకుంటాం. Because the Lord has given us that gift, talent, that's why we are sharing. That is ఒక భాగం మాత్రమే. That is only one aspect of Christian life. సంఘంలో చాలా భాగాలుగా మనం దేవుని యొక్క సేవ చేయాలి. In many other aspects we have to continue serving the Lord. దేవుని యొక్క సువార్త అనేది అన్ని విధాలుగా ప్రబలాలి. The word of God, the gospel of God must be spreading in many ways. అది ఒక బోధతో పాటు కూడా మన యొక్క ఉద్దేశం కూడా దానికి జతకడపరచాలా, మన యొక్క జీవిత ప్రవర్తన సరళి కూడా దాంతో అనుగుణంగా ఉండాలి. Along with the doctrine that we preach, manner of life, purpose also has to be there. ఈ కాలంలో మన అనేక మంది గొప్ప గొప్ప బోధకులు మనం వింటున్నాం, కానీ వాళ్ళ జీవితాలు చూసినప్పుడు చాలా మందికి వారు అడ్డంకిగా ఉన్నారు. Many great men we hear preaching great messages, great sermons, but their life is not going along. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ జీవితాలు చూసినప్పుడు ఇతరులు చర్చికి కూడా రాలేని పరిస్థితుల్లో అట్లా ఆగిపోతుంది. When they see their life, they are unable to even go to the church at all. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు మన జీవిత ప్రవర్తన కూడా మనం పరిశీలించుకోవాలి. So when we see such kind of people in the top notch, we must examine ourselves also. మనం ఇతరులకి ప్రోత్సాహపరిచే వాళ్ళగా ఉన్నామా లేదా అడ్డంకిపరిచే వాళ్ళగా? Are we people who are encouraging others in Christ, or are we people who are like discouraging them from coming to the Lord? దేవుని యొక్క సంఘంలో న్యూట్రల్ పీపుల్ అంటే ఏముండదండి. There is nothing like neutral in the house of God. దేవుని వాక్యంలో కొనసాగేవారుగా ఉంటారు, లేకపోతే ఆగిపోయి వెనక్కి వెళ్ళేవారుగా ఉంటారు. Either they will continue in the word of the Lord, in following the Lord closely, or they will backslide. కాబట్టి మనం ఒక దేవుని వాక్యంలోనూ దేవుని జ్ఞానంలో మనం ఎదుగుతున్నామా లేదా అని మనం పరీక్షించుకోవాలి. So we must examine ourselves whether we are growing in the knowledge of the Lord or very much backslidden. తర్వాత చూసినట్టు 12వ వచనంలో చెప్తున్నాడు. In verse 12 we see, క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించి వారు హింసనందుదురు. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. ప్రభువునందు భక్తితో జీవించడానికి ఉద్దేశించిన వారంట శ్రమను పొందుతారు. That means the people who want to live for the Lord, they will suffer. ఇందాక మనం చూసాము పౌలు యొక్క జీవితము. Now we have seen Paul's life. పౌలు సువార్త చెప్పకుండా మంచిగా జీవించినట్లయితే ఆయన శ్రమలు వచ్చిండే కదా. If Paul has not preached the gospel, then his life would not have been into trouble. సువార్త కోసం ఆయన నోరు విప్పాడు కాబట్టి ఆయనకి శ్రమలు పొందాడు. Because he opened his mouth for gospel, he suffered a lot. క్రీస్తును ఇతరులకు పంచుకున్నాడు కాబట్టి శ్రమలు పొందాడు. So he actually shared Christ. That's why he was persecuted. మనం కూడా మన యొక్క స్నేహితులతో ఎదగాలి, మనం క్రీస్తు గురించి ఎత్తనంత మాత్రం మన రిలేషన్స్ అన్ని బాగుంటాయి. Until we pick up Christ in our conversation, our relationships are good with our friends. ఎప్పుడైతే మన రక్షణ గురించి మనం మొదలు పెడతామో దానికి మారిపోద్ది. When we take the topic of salvation, then the relationship is strained. మన అవమానాలు పొందవలసి వచ్చి ఉంటుంది. We have to take insults in our life. మన పౌలంతగా శ్రమలు పొందకపోవచ్చు ఈ కాలంలో. We may not get so much of suffering as much as Paul. కానీ కొంత దేవుని యొక్క ఉద్దేశించి వారు హింస పొందుతారు వాక్యం. Because the word of God clearly says, those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer. తప్పకుండా శ్రమలు నిందలు ఇవన్నీ కూడా క్రైస్తవంగా వస్తాయి. Every Christian definitely will have some kind of suffering in his life. కొన్నిసార్లు మన యొక్క ప్రవర్తన బట్టి మనం కొన్ని అవమానాలు నిందలు పొందుతాము. Sometimes because of our behavior we will get into insults and persecution. అప్పుడు మనం ఏదో శ్రమ పొందామో కష్టపడ్డాం దేవుని కోసం మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. But we will be feeling that we have suffered for the Lord. అది కాదు పిల్లలు, అది దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. మన ప్రవర్తన మారాలని చెప్పి దేవుడు యొక్క అనుభవం మనం తీసుకెళ్తున్నాడు. But the Lord is just taking us through circumstances that we may understand and change our ways. కానీ ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యొక్క సువార్తగా మనం శ్రమ పడతామో, but when we suffer for the sake of Christ, ఇటువంటి హింసలు మనం భరిస్తాం దాన్ని. we will take completely whatever is on our way. దేవుడు ఆ శక్తిని మనకి ఇస్తాడు. God will give us the strength enough. ఆ పైన వాక్యాలు సెలవిస్తున్నాడు 11వ వచనంలో. In verse 11 we see, చూడండి, అంతికయలో ఈకొనియ లుస్త్రా పట్టణంలో నాకు కలిగినట్టు హింసలను ఉపద్రవములను తెలుసుకున్న వాడవై నన్ను వెంబడించితివి. అట్టి హింసలను సహించితి కానీ వాటన్నిటిలో నుండి ప్రభువు నన్ను తప్పించెను. Persecution, affliction which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured,
and out of them all the Lord delivered me. ఆ పౌలు అనేకమైన శ్రమలు పొందాడు. Paul endured a lot of persecution. జైలుకు వెళ్ళాడు, కొట్టబడ్డాడు, అనేక హింసలు కూడా వెళ్ళాడు. He went to prison and he also was was beaten many times. ఆల్మోస్ట్ ఒక చనిపోయే స్థితి కూడా వచ్చాడు. He came until the point of death. కానీ ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు అన్నిటిలో నుండి ప్రభువును తప్పించాడు. But here he says, the Lord delivered me out of all things. ఇది అతని యొక్క సాక్ష్యమై ఉంటుంది. This is his testimony. దేవుడు ఆయన నమ్ముకున్న వారిని అన్ని శ్రమల నుంచి ఆయన తప్పించేవాడుగా ఉంటాడు. The Lord to whoever believes the Lord, to them the Lord will rescue from all kind of persecutions. మనం సహించే వరకే శ్రమల గుండా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు. Only until we can take it, the Lord will allow our persecutions. దానికి మించి ఆయన మనల్ని దేని నుంచి వెళ్ళనివ్వడు. Beyond that he will not allow us to suffer anymore. మన దేవుని కోసం శ్రమ పడుతున్నప్పుడు అది ఆనందం ఎంచుకొని వాక్యం చదివిస్తాడు. The word of God says, when you are suffering for the Lord, take it as joy. ఎందుకంటే మనకి దేవుని కార్యాలలో మనం పాల్గొంటున్నాం కాబట్టి. Because we are taking part in the suffering of the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ఇక్కడ చదివిస్తుందంటే దేవుడు మనకి అన్ని శ్రమల నుంచి మనం తప్పించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So here the Lord is talking to us that out of them all the Lord delivered me. తర్వాత మనం ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన అంశం చూద్దాం. In another important aspect we will see 14-15 వచనాలు. verse 14 and 15. క్రీస్తు యేసునందు ఉంచవలసిన విశ్వాసం ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానముని కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధమైన లేఖనములను బాల్యము నుండి నువ్వు ఎరుగుదువు కనుక నువ్వు నేర్చుకొని రూఢి అని తెలుసుకున్నవి ఎవరి వల్ల నేర్చుకుంటావో ఆ సంగతి తెలుసుకుని వాటి యందు నిలకడగా ఉండుము. But you must continue to the things which you have learned and have been assured of knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. ఇక్కడ తిమోతికి పౌలు రాస్తా ఉన్నాడు, నీకు బాల్యం నుంచి కూడా క్రీస్తు యొక్క రక్షణార్థకరమైన లేఖనాన్ని నీకు తెలుసు అంటున్నాడు. Here Paul is writing to Timothy saying, from childhood you have known the holy scriptures. మన తిమోతి యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్లయితే తిమోతి యొక్క అవ్వ గురించి తల్లి గురించి కూడా పౌలు సెలవిస్తా ఉన్నాడు. We see about Timothy, about his grandmother also it's been mentioned. వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో దేవుని భయభక్తి కలిగిన కుటుంబం అది. It's a very godly family. కాబట్టి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి పరిశుద్ధమైన లేఖనాలను తెలుసుకొని ఉన్నాడు. So from childhood he knows the holy scriptures. అంతేకాకుండా నువ్వు నేర్చుకుని రూఢి అని ఎవరి వల్ల నేర్చుకుంటావో ఆ సంగతి తెలుసుకోమంటున్నాడు. Not only that, but you have learned these things from whom you have learned. Remember, నువ్వు నేర్చుకుని రూఢి assured. But you must continue. Which you have learned and been assured of. నేర్చుకోవటం వేరు, దాన్ని రూఢి అని తెలుసుకోవటం వేరు. Not only learning is a different thing, being assured is a different thing. మన వాక్యం మనం చదువుతాము అంటే గ్రహిస్తాము. We read the word and just understand. కానీ అవి రూఢిగా నిశ్చయంగా అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు వాటిని చెప్పి తప్పిపోము. But when we are assured, deeply assured, convicted, we will not move away. దాన్ని మనం ఎవరి నుంచి నేర్చుకున్నామో అది తెలుసుకోమంటున్నాడు. From where did you learn that? Know that he is saying. మరొక మాటలో ఇది మనకు సాక్ష్యం గురించి సెలవిస్తుంది. That another way we can see it is as a testimony. దేవుని సంఘంలో మనకు సాక్ష్యం ఏ విధంగా ఉంది? How is our testimony in the house of the Lord? ఎవరి దగ్గర మనం వాటిని నేర్చుకున్నాము? Where did we learn about them? ఈ యొక్క సాక్ష్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. This testimony is very critical. నా జీవితంలో నేను ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి నేను సాక్ష్యం ఇవ్వగలను. I can give testimony about two people in my life. నేను కూడా చిన్నప్పుడే మా తల్లిదండ్రులు రక్షణ పొందినారు. I also in my childhood itself I got saved. చిన్నప్పటి నుంచి మేము బైబిల్ వాక్యం బాగా చదువుకునే వాళ్ళము. సండే స్కూల్ అన్నిట్లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేవాళ్ళం. We used to be first in Sunday school and we were very much attending Sunday school. కానీ యవ్వనాలకు వచ్చేసరికి లోకాకర్షణ ఎక్కువైపోయింది. But when we became young men, the worldly attractions have become very much strong. Especially నేను ఒక్కడినే అండి. Me alone. మా బ్రదర్ మా సిస్టర్ వాళ్ళు ముందే రక్షణ పొందారు. My brother and sister have got saved much before. ఈ లోకం ఒకసారి ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఇక పాపంలో పడిపోయి ఇక ఈ విశ్వాస జీవితం జీవించడం అనేది సాధ్యం కాదని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాను. I went to the extent that this faith living is not possible, I concluded. వీళ్ళందరూ అట్లా చెప్తారు కానీ రియల్ గా వాళ్ళు అట్లా ఉండరు. These people profess, but they are not living by that. కానీ నా జీవితంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు జీవితం మనకి ఎప్పుడు సవాల్గా ఉంటుంది. But two people's life has been very challenging to me. ఒకరు మా చర్చి దైవజనుడు, the elder of my church and God servant. అంటే ఆయన
ఆయన జీవితం నాకు ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ గా ఉంటుంది. His life is always a challenge to me. ఆయనకి 6 ఆడపిల్లలు. He has 6 girls. సంఘము ఒకప్పటికే 500-600 వచ్చేవాళ్ళు. Already 500 to 600 people used to come. ఆ టైంలో మేము ఒంటరిగా ఉండేవాళ్ళం. మా తల్లిదండ్రులు మా దగ్గర లేరు. మేము పిల్లలము, ఒకసారి మా అత్తమ్మ ఉండేది మా దగ్గర. We used to be alone as children. We used to be with our aunt. ఆయన రాత్రి ఎవ్రీ మంత్ తప్పకుండా రాత్రి 10 ఆ టైంలో వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చేవాడు. Every night 10 o'clock. Once in a month he will come at 10 o'clock. ప్రార్థన చేసేవాడు. He used to pray. మా దగ్గర ఆయనకి ఇవ్వడం కూడా ఏమి ఉండేది అప్పుడు. We used not have anything to give him. లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగేవాళ్ళు. He just used to drink water and go away. కానీ ఆయన ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతా స్థిరంగా ఉంటుంది. Always very smiley and very much mature. మీరు అనుకోవచ్చు ఆయనకి ఫుల్ టైం దైవజనుగా చేస్తున్నాడు. He is a full-time minister, we can say. బట్ ఆయన ఫుల్ టైం మినిస్టర్ కాదు. He is not a full-time minister. ఆయన రెవెన్యూ తహసీల్దార్ ఆయన. He is a tahsildar in the revenue department. ఆయనకు ఒక జీప్ ఉంటుంది. He has a jeep. 5ంటికి జీప్ లో ఆఫీస్ ముగించుకొని He will finish at 5 o'clock in the evening the office. జీప్ పంపించేస్తాడు. He will send the jeep away. సైకిల్ తీసుకొని సంఘస్థులందరింటికి వెళ్ళి వస్తాడు. He will take a cycle and go to all the believers' house. అంతమంది ఆడపిల్లలు ఉంటే నాకు తెలిసి ఎవరు కూడా అంత సేవ చేయలేరు అనుకుంటున్నాను. With so many girls as their daughters, they cannot do this kind of work, I think. కాబట్టి కానీ ఆయన ఫేస్ లో నీకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన బాధలో ఉన్నాడు కానీ శ్రమలో నీకు ఎప్పుడు ఏం కనిపించదు. But when we see his face, there is no sadness or lack in his face. ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉంటాడు. Always smiling. కొత్త వారు కనపడితే తమ్ముడు రక్షణ పొందని చెప్తూ. When the new believers, new brothers come, he will say, "Be saved." ఆ విధంగా జీవించడం ఒక దేవుని శక్తి ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. It is only possible by the power of God to live like that. మరొక వ్యక్తి మా నాన్నగారు. Another person is my father. ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే మార్నింగ్ 5 o'clock ఆయన వాకింగ్ చదువుకొని ప్రార్థన చేస్తారు. How much ever busy he is, he will wake up in the morning at 5 and pray. అంతేకాదు ఆయన ఇతరులతో ప్రవర్తించే విధానం కూడా ఎంతో చాలా ఒక ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. Not only that, but when he deals with people, it is a very great dealing. ఒక చిన్నతనం జరిగిన ఒక సంగతి మీతో పంచుకుంటాను. I will share one of the childhood events. చిన్నప్పుడు 10-11 సంవత్సరాల సమయంలో జరిగిన సంఘటన ఇది. It is a matter that has happened with 10 or 15 years. మా నాన్నగారు చర్చ్ లో ఆయన పెద్దగా ఉండేవాడు. He was an elder in a church. ఒక దినం నా కొంతమంది సహోదరులు మా ఇంటికి వచ్చారు. Some brothers and sisters came to my house. యాక్చువల్గా అట్లా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం మా దగ్గర రానివారు అక్కడ. Usually when they come, they will not allow we children. కానీ మాకు క్యూరియాసిటీ తోటి మేము వెళ్ళి దొంగచాటుగా వింటూ ఉండేవాళ్ళం. We used to go and listen because of our curiosity. అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మా నాన్నగారి మీద చాలా చెడ్డగా నేరాపం చేస్తూ ఉన్నాడు. One person is actually accusing my father. ఆయన ఈ విధంగా చేశాడు, ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు, చాలా నేరాలు మోపుతున్నాడు. He is actually accusing a lot, saying this is such and such thing he has done. అది వినంగానే నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. మా నాన్నగారు ఇట్లా అంటాడు. When I heard that, I was very angry. Why he is telling such a thing to my dad? ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సండే చర్చ్కి వెళ్ళాము. We went to church next Sunday. ఆరాధన అయిపోయింది. After the worship, తర్వాత మేము అందరం ఎదురు చూస్తాం, ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి వెళ్ళడానికి. we all wait for each other. As a family, we want to go back. నేను అక్కడ సైకిల్ స్టాండ్ దగ్గర ఎదురు చూస్తున్నాను. I was waiting near the cycle stand. ఏ సహోదరుడు అయితే మా నాన్న మీద నిందలు వేసాడో ఆయన నా పక్కనే ఉన్నాడు. The one brother who accused my father was standing beside me. నేను ఆయన వైపు నాకు మండిపోతుంది అని చూస్తుంది. When I see him, I was very much angry inside. అప్పుడు మా నాన్నగారు వచ్చారు. Then my father came. పక్కన అంకుల్ ఉన్నారు, నీకు విషయాలన్న కామన్ సెన్స్ లేదా? He came and shouted at me. Beside you is uncle standing. Don't you have common sense to wish him? Praise the Lord. వెంటనే చెప్పాను. Then immediately I told him. తర్వాత ఆ సహోదరు యొక్క ఫేస్ ని చూశాను. Then I saw the brother's face. అయ్యో పర్లేదండి ఎందుకండి అంటున్నాడు. He is saying, why brother? It's okay. కానీ ఆయన ఫేస్ లో ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ అని నేను చాలా స్పష్టంగా చూడగలను. But I could see the guilty feeling in that brother's face. కానీ అప్పటి నుంచి నేను ఈనాటి వరకు కూడా ఎన్నడూ కూడా ఆ మార్గం నుంచి నేను తొలగిపోలేదు. From that time onwards until now, I have not gone away astray from that. My father has taught me. ఆయన నాకు ఎప్పుడు కూడా బోధించలేదు కానీ. My father did not preach to me. కానీ నా జీవితాన్ని బట్టి నేను నేర్చుకున్నాను. But by his life I have learned. అదే నా దైవజన జీవితాన్ని బట్టి కూడా నేను చాలా విశ్వాసంగా నేను కంటిన్యూ కాగలిగాను. By the walk of the servant of God, I could walk in my spiritual life. కాబట్టి మన యొక్క సాక్ష్యాలు కూడా ఇతరులను ఎంత ప్రభావితం చేస్తాయి. Our testimony also
will make a deep influence in people's life. మనం చదివే వాక్యాల్లో వినే మెసేజ్లకి ఇవి రూఢిగా నిశ్చయిత కలుగజేస్తాయి. And this word that we are reading and our life that we are living will make a deep impression in people's life. కాబట్టి మన యొక్క సాక్ష్యం అనేది మనం కాపాడుకోవాలి. Our testimony has to be protected by us. ఎందుకంటే అది ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తుంది. Because that makes an influence on people's life. అంతేకాకుండా వీటన్నిటికి మించింది దేవుని వాక్యం మనకు ఉంది. Not only above all these things we have the word of God. చూడండి, ప్రతి లేఖనం ఉపదేశించుకు, ఖండించుకు, తప్పుదీర్చుకు, నీతి ఎందు శిక్ష చేయుటకు ప్రయోజనకరమైనది అని వాక్యం చదివిస్తుంది. We see in verse all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. ఇక ఆల్ స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై గాడ్. దేవుని వలన, దేవుని వాక్యాలను కూడా దేవుని వలన దైవావేశం కలిగిన ప్రతి లేఖనం అని రాయబడింది. In the word of God it says that every scripture is being breathed or has been inspired by God. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఏ విధంగా జీవించాలో మనకు తెలియజేస్తుంది. Word is actually making us to know how to live for Lord. ఏ విధంగా మన సంఘంలో జీవించాలా, how should we behave in the house of God, ఏ విధంగా మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఏ విధంగా కొనసాగించాలా, how should we continue our individual life, మన కుటుంబ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉండాలా, how should we be in our family life, మన బిడ్డలకి మనకు తెలిసిన వారికి ఏ విధంగా సాక్ష్యంగా ఉండాలా, how should we be a testimony unto our children, ఏ విధంగా ఇతరులు దేవుని వాక్యం చదువుతున్న వారికి మనం నిశ్చిత కలిగజేసే వాళ్ళగా ఉండాలి, how can we be a people who give a purpose and assurance to people's life. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలుగా మనం ప్రభువులో పాల్గొనక ముందు మన జీవితాన్ని పరీక్షించుకొని దేవుడు మనం కోరుకున్న విధంగా ఆయన సంఘాన్ని మనం కొనసాగించాలి. So beloved, before we take part in the table of the Lord as the children of God, let us continue examining ourselves in the light of the word of God. May the Lord bless the scripture portion. రండి, మనము ప్రభు బల చుట్టూ మనం చేరి మనం విన్నటువంటి వాక్య వెలుగులో మనం పరీక్షించుకుంటాం. So beloved, let's come around the table of the Lord, examine ourselves in the light of the word of God. దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనందరితో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. The Lord spoke to us through his word. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు యొక్క జీవితాన్ని మనకు చూపిస్తూ వచ్చాడు. He showed us about Apostle Paul's life. ఆయన జీవితం ఎంతో మాదిరికరంగా ఉన్నది. His life is a very exemplary one. మరి ముఖ్యంగా తిమోతి యొక్క జీవితంలో ఆయన యొక్క జీవితం యొక్క ప్రభావం ఎంతగానో మనం చూస్తున్నాం. We can see especially the life's influence upon Timothy very clearly. కాబట్టి మన ప్రియులారా, మనము మన జీవితం యొక్క ప్రవర్తన, మన జీవితం యొక్క సాక్ష్యము మరి ఎంతగా మనకు అది ఇతరుల మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నది. So dearly beloved, how much is our life influencing others and what kind of a reflection it is? మన యొక్క సొంత కుటుంబీకుల మీద మరి అది ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంది. Is it giving an impact over our family members? మన సంఘస్థుల ఎదుట, తోటి విశ్వాసుల ఎదుట మన జీవితం మరి అది మాదిరికరంగా ఉన్నదా? Our believers, our fellow believers, is it an exemplary one before them? మనం ఒకసారి పరీక్షించుకుంటాం. Let's examine ourselves once. చూపించుకున్నట్లయితే అక్కడ